अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उटनूर में एल नैनो के असरात पर मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले का जायज़ा इजलास। खुश्क साली से निपटने के लिए पेशगी इक़दामात और मुख्तलिफ़ उमूर पर तबादला ख़याल। PCI फैक्ट्री की बहाली के लिए तहरीक तेज़ करने का ऐलान। साधना कमेटी के दानिशवरों, अवामी तंजीमों और आल पार्टी कायदीन के साथ मुशावरती नश्त। आदिलाबाद में साबिक़ वज़ीर CRR की बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर कायदीन ने उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। सिविल सप्लाइज हमालियों के मसाइल के हल का मुतालबा। AITUC की क़यादत में कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी धरना। और अब ख़बरों की तफसील। उटनूर में एल नैनो के असरात के बाइस मुमकिना खुश्क साली की सूरत हाल और मुतबादिल मनसूबों के नफाज पर मुख्तलिफ़ इक़दामात पर मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। स्पेशल ऑफिसर इलमवर्ती की सदारत में होने वाले इजलास में खानापुर रुकन असम्बली वेड़मा बुज्जू पटेल, मंचिरियाल रुकन असम्बली प्रेम सागर राव, मुख्तलिफ़ अज़ला के कलेक्टर्स, ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर्स और मुख्तलिफ़ महकमों के अफसरान शरीक हुए। इजलास में एल नैनो के मुमकिना असरात के पेश नज़र पेशगी एहतियाती इक़दामात, मुख्तलिफ़ महकमों के दरमियान राब्ता, हंगामी लाए अमल, ज़राअत, बागवानी, ज़ेर ज़मीन पानी और आबपाशी से मुताल्लिक़ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ఏదో తప్పించుకోవడానికి ఇది మాత్రం పద్ధతి కాదు, కరెక్ట్ కాదు. వాస్తవాలు మాట్లాడి చెప్పండి. విల్ యాక్సెప్ట్. ఇప్పుడున్న పరిస్థితిలో దేశం మొత్తం ఎక్కడ కూడా దొరకలేదు పవర్. కాబట్టి మీరు పవర్ వస్తలేదు, అది పవర్ కాదు. మీరు గ్రౌండ్ రియాలిటీ మాట్లాడండి. గ్రౌండ్ రియాలిటీ బోర్లలో కానీ బావులలో కానీ ఇలా 25% అవైలబుల్ ఉన్నది. ఈ 25% అవైలబుల్ ప్యాడీ పంట రాదు, అది వాస్తవం. साबिक़ वज़ीर जोगर अमन्ना ने कहा कि आदिलाबाद में सीमेंट फैक्ट्री की बहाली के लिए गुज़िश्ता 10 बरसों से जद्दोजहद जारी है। पीर के रोज़ आदिलाबाद शहर के सुंदराया भवन में CCI साधना कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद मुज़ाकरा में कमेटी कन्वीनर दर्शनाला मल्लेश, आल पार्टी कायदीन और दिगर शख्सियात शरीक हुए। जोगर अमन्ना ने कहा कि सोशल मीडिया पर कमेटी की जद्दोजहद के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा करना मुनासिब नहीं है। इन्होंने तनक़ीद करने वालों से अपील की कि वो तहरीक में शामिल होकर फैक्ट्री की बहाली के लिए ताउन करें। इन्होंने बताया कि CCI की बहाली के लिए पम्पलेट्स तकसीम किए जाएंगे, दस्तखती मुहिम चलाई जाएगी और रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू से मुलाकात की जाएगी। कायदीन ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान मरकज़ की जानिब से किए गए वादे फरामोश कर दिए गए हैं। इन्होंने मुकामी रुकन पार्लियामेंट और रुकन असम्बली से फैक्ट्री की बहाली के लिए संजीदा कोशिशों का मुतालबा किया। చాలా మంది క్రాప్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ CCI సందర్శన కోసం పోయేప్పుడు ఈ విజయం సాధించే దాంట్లో నీ పాత్ర కూడా ఉందా పనిచేశారు. భూములు మనలయే, ఊరు మనదే. కొన్ని ధనవంతుల కుటుంబాలకు, మిడిల్ క్లాస్ కుటుంబం వరకు అయితే 80 ఉద్యోగాలు మనకే వస్తాయి. మరి మన పిల్లకాయలు ఎందుకు హైదరాబాద్ వలస కోసం రాకపోయినా మన భావితరాల భవిష్యత్తు కోసమైనా ఈ ఉద్యమాన్ని మరింత 15, 16, 16, 17 ఇవన్నీ మేము చేసిన తర్వాతనే అప్పుడు హన్సరాజ్ గంగారాం ఐరే గారు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి, కేంద్రంలో రాష్ట్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి ప్రకటన ఇచ్చే మీకు చూపిన పేపర్ల ఇది మా సంస్థ, ఇది మా కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ, ఇది మేమే ప్రారంభిస్తామని చెప్పి హన్సరాజ్ గంగారాం ఐరే గారు చెప్పారు. అప్పటి జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన ఎమ్మెల్యే పాయల్ శంకర్ గారు, అప్పుడు జిల్లా బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు, అట్లనే అప్పటి ఎంపీ సోయం బాబురావు గారు, వీళ్ళంతా ఎప్పుడు దిగొచ్చిండ్రు. మేము వరుసగా మంత్రి అయ్యి మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము CCIని పునరుద్ధరించాలని చెప్పి చేస్తారా చెయ్యరా, చెయ్యకపోతే ఒకవేళ మీరు మా TSI పాస్ ద్వారా మేము కొత్తగా ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ తీసుకొచ్చినాం. ఈ ఇండస్ట్రియల్ పాలసీలో ఎక్కడైతే కొత్త పరిశ్రమలు పెడుతున్నారో
మేము గీ రాయితీలు ఇస్తున్నాం, ఇంత సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం. ఒకవేళ మీరు కూడా ఆదిలాబాద్లో మూతపడ్డటువంటి సిమెంట్ పరిశ్రమను మీరు ఓపెన్ చేస్తే నేను ఖచ్చితంగా మా ఏదైతే కొత్త పరిశ్రమకు రాయితీలు ఇస్తున్నామో పక్క ఆదిలాబాద్ సిమెంట్ పరిశ్రమకు కూడా ఇస్తామని చెప్పి కేటీఆర్ గారు అప్పుడు కూడా చెప్పిండు. 18 ఎన్నికలల్లో, మరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలల్లో, పార్లమెంటరీ ఎన్నికలల్లో మీరే మీ అమిత్ షా గారు హంసరాజ్ గంగారాంది అయిపోయింది, అమిత్ షా గారు చెప్పిండ్రు. आत्मा कमेटी चेयरमैन गिम्मा संतोष राव कांग्रेस कायदीन ने कहा कि साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिलकूरी रामचंद्र रेड्डी एक बेदाग शख्सियत और गरीबों के फलाह के लिए ज़िंदगी वफ़ करने वाले अजीम रहनुमा थे। इनकी तीसरी बरसी के मौके पर पीर के रोज़ कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस में मुनक़िद तकरीब में कांग्रेस कारकुनों ने इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि आदिलाबाद में रिम्स हॉस्पिटल इन्हीं की काविशों का नतीजा है और इन्होंने गरीबों को मकानात और अराज़ी के हुकूक़ दिलाने में अहम किरदार अदा किया। సభ సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ ప్రజల మధ్యలో ఉండాలనేది ఒక నినాదంగా మేము ఓలావా వేసింది. మొత్తం నిర్మాణం కాకుండా ముందు రామచంద్రారెడ్డి గారి వర్ధంతి సందర్భంగా కేఎస్ఆర్ భవన్లో ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారంగా మరి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరం కలిసి ఘన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. రామచంద్రారెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా పూర్వ జిల్లా రాజకీయాల్లోనే రాజకీయ దురంధుడిగా పేరు తెచ్చుకొని మరి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పార్టీ అభివృద్ధితో పాటు మరి ప్రజల సంక్షేమార్థం నిత్యం కష్టపడుతూ ప్రజలకు సేవ చేయడమే ఆయన ముందున్న ప్రధాన ఎజెండాగా పెట్టుకొని ప్రజల సమస్యల పరిష్కారానికి నిరంతరం కృషి చేసినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మాజీ మంత్రివర్యులు ప్రియ చిలుకూరి రామచంద్రారెడ్డి గారికి ఉన్నది. రామచంద్రారెడ్డి గారి హయాంలోనే గతంలో మెత్తడబాగు అడ్డాడి ప్రాజెక్ట్ అయితేమి, రిమ్స్ హాస్పిటల్ అయితేమి, ఇందిరమ్మ కాలనీ, అలా చాలా కాలనీలు ఆయన హయాంలోనే ఏర్పాటు జరిగినాయి తప్ప ఇప్పుడున్న పాలకుల ద్వారా ఇప్పుడున్న నాయకుల ద్వారా ఆదిలాబాద్ అభివృద్ధి చెందింది ఏమీ లేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా గౌరవనీయులు ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నాయకత్వంలో రాబోయే రోజుల్లో ఆదిలాబాద్ని మరింత అభివృద్ధి పథంలో నడిపించుకునేటట్లు చేస్తామని తెలియజేస్తూ రామచంద్రారెడ్డి గారిని చెప్పగలపదే ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చెప్తూ పోతే ప్రజల మధ్యలో ఉండే రీమ్స్ కాకుండా ముందు ఆదిలాబాద్ చుట్టుపక్కల పేదరికంలో బతుకున్న ప్రజలందరికీ నొప్పి తక్కువంటే ఇక్కడ స్కాన్కి లేకుండా ఎక్స్రే లేకుండా యోగ్మాన్ ఊరంగానే వాళ్ళకు రావడానికి వచ్చే 40,000 రూపాయలు ఉంటుండే. ఇలా 40,000 ఎక్కడికి వెళ్తామని తక్కువ జాతున్నా కూడా డబ్బులు దొరికేది ఎక్కువ బాధపడి ఇంకెక్కువ క్షీణించే పరిస్థితి ఉంటే పేదలకు మేలు జరగాలని రీమ్స్ తెచ్చిండు. మరి వాళ్ళ ఇంద్రమ్మ కాలంలో ఆనాటి ప్రభుత్వ స్థలం 5 లక్షల ఎకరం కొని ఇలా 100 కుటుంబాలకు కూడా నిర్వహించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ రామచంద్రారెడ్డి గారికి చిలుకూరి రామచంద్రారెడ్డి గారి మేమందరం ఆశయ సాధన గురించి ముందుకు వెళ్తాం. ఆయన చిరకాల స్వప్నం సిసిఐని పునరుద్ధరించుకోవాలని, అది ఈరోజు అనిర్వమైన స్థానంలో ఉన్నది. దాన్ని తప్పకుండా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారి నేతృత్వాన పోరాటం చేసి తిరిగి పునర్నిర్మాణకు చేస్తూ గతంలో పంటలు ఎండిపోతే మత్తడి వాగు ప్రదాత చిలుకూరి రామచంద్రారెడ్డి ఈరోజు వేల ప్రాణాలు అందుబాటులో ఉన్న హాస్పిటల్
రిమ్స్ హాస్పిటల్. మంచి మంచి నాయకుల్ని తయారు చేసిన మా గాడ్ ఫాదర్ మరి రాజకీయ గురువు మరి రామచంద్ర రెడ్డి గారికి ప్రగాఢమైన నివాళులు అర్పిస్తూ ఒక మంచి నాయకుడు మన మధ్య లేనప్పటికీ మరి ఆనాడు ఉమ్మడి జిల్లా అభివృద్ధి కొరకు ఏ విధంగా పాటుపడ్డాడో ఇటువంటి రాజకీయ నాయకులు మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కరువుగా చెప్పవలసిన సందర్భం. ఒక్క రూపాయి కూడా కరెక్టర్ లేనటువంటి నాయకుడు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో శ్రీ రామచంద్ర రెడ్డి గారు. తన ఆశయాలను ఏవైతే మనం సాధించామో అయినా ఉన్నప్పటి శాసనసభ్యుడు ఉన్నప్పుడు కూడా మరి ఆదిలాబాద్ గిరిజన అర్జన వెనుకబడిన ప్రాంతంగా గుర్తింపు ఉన్నటువంటి సందర్భంలో రామచంద్రయ్యానికి ఏం కావాలా. AITUC सेक्रेटरी विलास ने सिविल सप्लाई हमालियों के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया। पीर के रोज़ आदिलाबाद ज़िला कलेक्ट्रेट के रूबरू हमालियों के साथ मिलकर एहतजाजी धरना दिया गया। इन्होंने कहा कि 3 माह का राशन एक साथ तकसीम किए जाने से मज़दूर शदीद जिस्मानी और सेहत के मसाइल से दो चार हो रहे हैं। इन्होंने मुतालबा किया कि राशन हर माह एक मरतबा तकसीम किया जाए और हर महीने की 10 तारीख तक मज़दूरों की उजरत अदा की जाए। ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్త సివిల్ సప్లై హమాలీ కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ అన్ని జిల్లా కలెక్టర్లకు వినతి పత్రం ఇవ్వాలని ఒక కార్యక్రమం ఉంది. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగానే ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్లకు ఈ వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సివిల్ సప్లై హమాలీ కార్మికులు వారు ప్రతి నెల రేషన్ అనేది పంపిణీ చేయడం జరుగుతుండే. ఇప్పుడు 3 నెలలు ఒకేసారి రేషన్ పంపిణీ చేయాలని అధికారులు ఒత్తిడి చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఒత్తిడి కారణంగా వాళ్లకు ఈ 3 నెలల రేషన్ పంపిణీ చేయడంతో వాళ్లకు ఆరోగ్య సమస్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా మొన్ననే ఈ 3 నెలల రేషన్ పంపిణీ కారణంగా ఒక హమాలీ కార్మికుడు జైనత్తో చనిపోవడం జరిగింది. వారికి ఇంతవరకు ఎటువంటి పరిహారం ఇవ్వలేదు. మరి ఈరోజు మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోరుతున్నాం ఏమంటే ఈ 3 నెలల రేషన్ కాకుండా 1 నెల రేషన్ పంపిణీ చేసేటి పద్ధతి కొనసాగించాలి. దీంతో హమాలీ కార్మికుల ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటాయని మేము తెలియజేయడం జరుగుతుంది. దీన్ని అధికారులు మానవత్వంగా వాళ్ళు ఆలోచించాలని తెలియజేస్తూ ఇంకొకటి ఏమంటే ప్రతి నెల వీరికి 10వ తేదీ లోపల బిల్లులు వచ్చేవి. ఇప్పుడు 10 దాటింది, ఈరోజు 20 వస్తుంది. 20 తారీఖు కూడా ఇంత మట్టుకు బిల్లులు రావడం లేదు. దీంతో వాళ్ళ కుటుంబాల ఖర్చులు ఏమంటుంటే ఆ ఖర్చులు చాలా కష్టంగా మారుతున్నాయి. వాళ్ళ పిల్లలకు ఫీజులు చెల్లించడం లేదు. అదేవిధంగా వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి ఖర్చులు కూడా వాళ్ళకు లేకుండా ఉంటున్నాయి. కాబట్టి ప్రతి నెల బిల్లులు 10వ తేదీ చెల్లించేందుకు కలెక్టర్ గారు దీని మీద ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించి మరి పై అధికారులకు తెలియజేసి ఈ రెండు సమస్యలను పరిష్కరిస్తారని మేము ఆశిస్తూ డిమాండ్ చేస్తున్నాం. आदिलाबाद ज़िला कांग्रेस दफ्तर में साबिक वज़ीर चिलकुरी रामचंद्र रेड्डी की 3री बरसी मनाई गई। इस मौके पर अवामी नुमाइंदों, कांग्रेस कायदीन, कारकुनान और मुख्तलिफ ज़ैली तंजीमों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने रामचंद्र रेड्डी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया और CRR अमर रहे के नारे लगाए। मुक़र्रिरीन ने ज़िला आदिलाबाद की तरक्की और पार्टी के लिए इनकी खिदमात को याद किया। जब तक सूरज चांद रहेगा पार्टी CRR
आदिलाबाद एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी चेयरमैन श्रीकांत रेड्डी दिगंबरराव पाटिल ने कहा कि साबिक वजीर रामचंद्र रेड्डी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अवामी खिदमात के लिए वक्फ कर दी। पीर के रोज़ इनकी रिहाइशगाह पर मुनक़िद बरसी तकरीब में पार्टी कायदीन और कारकुनों ने शिरकत करते हुए इनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिराज अक़ीदत पेश किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि इन्होंने आखिरी लम्हे तक ज़िला आदिलाबाद की आवाम की भलाई के लिए अनथक खिदमत अंजाम दी। कांग्रेस पार्टी आज हमारे बीच में नेता हमारे रामचंद्र साहब का आज 3rd वर्धंती है। याद तो बहुत आती, करेंगे क्या, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक सबके दिल में रहेंगे, उनकी याद आते रहेंगे। ऐसे महान आदमी आदिलाबाद के वास्ते अगर कुछ भी किए होंगे सिर्फ रामचंद्र साहब ने किया है। आज लोग उनको याद कर रहे, एक रिजर्वेशन पास करके जो अभी ऑफिस बनने वाला है कांग्रेस पार्टी का। మాజీ మంత్రి వర్యులు శ్రీ రామచంద్ర రెడ్డి అంకుల్ గారు ఈరోజు మన మధ్యలో లేకపోవడం చాలా బాధాకరం। ఎందుకంటే రామచంద్ర రెడ్డి అంకుల్ 3వ వర్ధంతి ఈరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర కిసాన్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ తరఫున మేము ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నాం। ఆ రోజు ఆ వర్షంలో కూడా రామచంద్ర రెడ్డి అంకుల్ మీద ప్రజలకు ఎంత అభిమానం ఉన్నదన్నది మనకు తెలుస్తుంది। కొన్ని వేల పబ్లిక్ అంటే అంత భారీ వర్షంలో కూడా వచ్చిండ్రు అందరూ కూడా, అంటే రామచంద్ర రెడ్డి అంకుల్ మీద అందరికీ అంత అభిమానం ఉన్నది। तीसरी वर्धंती स्वर्गीय रामचंद्र रेड्डी साहब बुजुर्ग माजी मंत्री साहब की उनके घर पर फैमिली मेंबर्स के साथ उनके जितने भी वेल विशर्स थे सभी लोग हर साल वर्धंती पे हो या उनके बर्थडे पे हो पार्टी को बाजू रखते हुए अपने आपसी मतभेद को बाजू रखते हुए हमेशा उनका वर्धंती हो या बर्थडे मनाते हैं। आज भी उसी तरीके से बड़े पैमाने पे मना रहे हैं। आदिलाबाद के गरीब लोग के लिए मेडिकल कॉलेज बनाने लगाए। जो शख्स कई आज लोगों को छत नहीं है सो लोगों को कई लोगों को इंदिरा का घर दिए और कई महले रामनगर हो, क्रांति नगर हो, रणधीर नगर हो, बंगारीगुड़ा हो, ऐसे कई और भी बहुत सारे जो सो वार्ड से महले हैं जहां पर रामचंद्र रेड्डी साहब ने प्लाट्स देकर पट्टे देकर फिर बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट में इंदिरा का घर देकर आज उन लोगों को छत दिया है। सारे लोग उनको याद करते हैं। और ज़िला एससी डिपार्टमेंट के सदर श्याम ने कहा कि एससी डिपार्टमेंट की सरगर्मियों को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए नए ज़िम्मेदारान को भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। तेलंगाना PCCSC डिपार्टमेंट की जानिब से पीर के रोज़ निर्मल प्रेस क्लब में ज़िला निर्मल के
नए अहदेदारों की फहरिस्त जारी की गई। इन्होंने कहा कि पार्टी को गांव से बूथ सतह तक मजबूत बनाने के लिए एससी डिपार्टमेंट हम आहंगी के साथ काम करेगा। समाज के पसमानदा तबक़ात के मसाइल हुकूमत तक पहुँचाने और पार्टी के नज़रियात आवाम तक पहुँचाने में नए अहदेदार ज़िम्मेदारी के साथ किरदार अदा करेंगे। నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ జిల్లా కార్యవర్గాన్ని ఈరోజు డాక్టర్ కవ్వంపల్లి సత్యనారాయణ రాష్ట్ర చైర్మన్ ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు జిల్లా కమిటీని మరియు మండల కమిటీని అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్లను ప్రకటించడం జరుగుతుంది. నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ జనరల్ సెక్రటరీలుగా ఎస్ రాజా గంగాధర్, అదేవిధంగా ఎస్సీల యొక్క హక్కులను పరిరక్షించడానికి ఖచ్చితంగా 100% ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ కృషి చేస్తుంది. ఇలా ఎస్సీలకు ఏవైతే రావాల్సిన పథకాలు ఉన్నాయో ఆ పథకాలన్నిటిని కూడా 100% ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా ఇలా నిర్మల్ జిల్లా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ కృషి చేస్తుందని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇచ్చే ఇంద్రమ్మ ఇండ్లలో కానివ్వండి, గృహజ్యోతి పథకంలో కానివ్వండి, అదేవిధంగా ఎస్సీ కార్పొరేషన్ లోన్లో కానివ్వండి, ఏదైతే నిరుపేదలు ఉంటారో ఖచ్చితంగా పేదలకు లబ్ధి చేకూరే విధంగా ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ కృషి చేస్తుందని చెప్పేసి, నిర్మల్ జిల్లా ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కృషి చేస్తుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు ముఖ్యంగా నిర్మల్ జిల్లాలో ప్రస్తుతం 6 జనరల్ సెక్రటరీలను ప్రకటించడం జరుగుతుంది. లీగల్ అడ్వకేట్స్ అసెంబ్లీ కన్వీనర్లుగా కూడా 3 కాన్స్టిట్యూన్స్ లో ప్రకటించడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా అసెంబ్లీ ప్రెసిడెంట్లను కూడా ఈరోజు ప్రకటించడం జరుగుతున్నది. నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్మల్ ఖానాపూర్ కాన్స్టిట్యూన్సీ మండల్ ప్రెసిడెంట్లు 11 మందిని ఈరోజు ప్రకటించడం జరుగుతుంది. మిగతా 8 ప్రెసిడెంట్లను త్వరలోనే రాబో వారం రోజులలో ప్రకటిస్తామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేయడం జరుగుతున్నది. निर्मल ज़िले के खानापुर मंडल के पाता अल्लाहपुर गांव पंचायत में वालिदैन के इजलास में एमपीडीओ राधा राठौड़ ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि तलबा का मुस्तकबिल क्लासरूम में ही तश्कील पाता है, इसलिए इन्हें बुलंद मकासद तय करके मनसूबाबंदी के साथ तालीम हासिल करनी चाहिए। इन्होंने तलबा को वालिदैन और असातिज़ा का नाम रोशन करने की तलक़ीन की। बाद अज़ा इन्होंने दोपहर के खाने का मुआयना करते हुए सफाई और मियार बरकरार रखने की हिदायत दी। तलबा की आमद-ओ-रफ्त के लिए ऑटो गाड़ी का इंतज़ाम करने पर सरपंच प्रशांत रेड्डी की सताइश की और स्कूल के अहाते में पौधा भी लगाया। ఉత్సవం మీరు అందరూ పెద్ద వస్తే ఆదర్శ కాకపోతే ఏమైతే మనకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్కటి మనకి గ్రామంలో ఏది కావాలంటే అంత మనకు ఏంటంటే హాస్పిటల్ బడి లైఫ్ కొన్ని గుళ్ళు కానీ పిల్లలు మాత్రం కష్టాలు ఇంకా చదువు ఆగు చదువు లేకపోతే ఎవరు ఈ జనరేషన్ అయిపోయింది చదువుకోవాలంటే మన గౌరవం తీసుకుంటారు. అందుకని ఖచ్చితంగా అయితే మీకు హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సఫలిస్తూ మన చదువుకున్న పిల్లలు కూడా దాదాపు వెళ్ళకపోతే 40 మంది పిల్లలు ఇప్పుడు లేకపోతే హైదరాబాద్ కరీంనగర్ కానీ వేరే చోట ఇస్తున్నాం. చాలా ఢిల్లీలో అయితే కొన్ని విజయాలు కూడా చేస్తున్నాం. ముఖ్య ఆడపిల్లలే చదువుకుంటున్నాం. మా స్కూల్లో కూడా అటెండెన్స్ చూస్తే 70% ఆడపిల్లలు మేడపిల్లలు కూడా పంపించండి. మీకు బాధ్యత ఇస్తున్నాం కదా, మా బిజినెస్ కోసం ఇంకా ఖర్చు పెట్టి ఎవరు జిల్లాలో ఏ స్కూల్లో కూడా మాకు బ్రేక్ఫాస్ట్ జిల్లాలో ఏ సర్పంచ్ బండి పెట్టి ఎందుకు మనం ఆర్థికంగా తీసుకున్నాం, పిల్లలు కూడా ఊరు బాగుపడాలని ఒక ఆలోచన మనం చేస్తున్నాం. ఎలక్షన్ కూడా ఇస్తున్నాం, విద్య కూడా తెచ్చుకోమని విద్య చేసినాం, మన హాస్పిటల్ కూడా మనం తీసుకున్నాం. పార్లమెంట్ కూడా కలెక్టర్ మాకు ఆలోచన చేసినాక ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్ పెడతాం. రోడ్ కారణం ఇక్కడ మన ఫీలింగ్ పెట్టుకోకుండా అందరూ కలిసి ఉండాలి.
మహిళలకు చాలా రోజులు మంత్రి మేడం కూడా మాకు 3-4 రోజులు వస్తారు. అదేంటంటే ఫస్ట్ కేంద్రం పెడుతున్నాం సబ్సిడీ ఇస్తాం మహిళలకు 70 సబ్సిడీ దుబాయ్కి వెళ్ళి 40-50 తీసుకున్నాం. సారపట్టలు ఇక్కడ వస్తే 50,000 అబ్బాయి. CPI-ML मास लाइन पार्टी के कायदीन ने मुतालबा किया कि नीट पर्चा लीक मामले की अखलाकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। इन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक की हिमायत का ऐलान किया और इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस ने पुरअमन एहतजाज को ताकत के ज़रिए ख़त्म करके जमहूरी इक़्तिदार को नुकसान पहुँचाया। इन्होंने मुतालबा किया कि सोनम वांगचुक से बातचीत करके इनकी भूख हड़ताल ख़त्म करानी चाहिए और नीट पर्चा लीक से मुतासरा तलबा के ख़ानदानों को इंसाफ फराहम करते हुए हर मुतासरा ख़ानदान के एक फ़र्द को सरकारी मुलाजिमत दी जाए। CPI-ML మాస్ లైన్ కేంద్ర కమిటీ ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలకు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇవాళ నీటు పరీక్షల లీకేజ్కి కారణమైనటువంటి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఇవాళ రాజీనామా చేయకుండా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనలు వేల మందితో ఆందోళన జరుగుతున్నా, లక్షలాది మంది ఆందోళన పాల్గొంటున్నా కూడా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇవాళ మోడీ సర్కార్ ఇవాళ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏ నిరసనను పట్టించుకోకుండా ఇవాళ ఇష్టారాజ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ నీటి పరీక్షలను ఇవాళ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతోటి ఇవాళ ఆటలాడుకున్నటువంటి విధంగా లీక్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది. మరి లీక్ బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి నైతిక బాధ్యత వహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ నైతిక బాధ్యత వహించకుండా ఇవాళ తాత్సారం చేస్తున్నటువంటి స్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఇవాళ సోనం వాంగ్చుక్ ఇవాళ ఢిల్లీలో పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ అమర నిరాదీక్ష పూనుకోవడం జరిగింది. ప్రజాస్వామ్యయుతంగా శాంతియుతంగా నిరసనకు అమర నిరాదీక్ష పూనుకుంటే ఆ నిరసనను ఇవాళ విడుదల పెట్టినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం దేన్ని పట్టించుకోకుండా ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నిరసన చేస్తున్నటువంటి దాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా ఉన్నటువంటి స్థితి ఉంది. ఇవాళ అందుకే ఇవాళ మొత్తం సోనం వాంగ్చుక్ చేస్తున్నటువంటి పోరాటాన్ని ఇవాళ CPI-ML మాస్ లైన్ కేంద్ర కమిటీ సంపూర్ణంగా బలపరిచింది. అందుకే ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ సోనం వాంగ్చుక్ మద్దతుగా ఇవాళ నిలబడదామని చెప్పేసి, కలబడదామని చెప్పేసి, పోరాడదామని చెప్పేసి ఇవాళ ఆయన ఒక పరిహారం సామాజికవేత్త అయినటువంటి ఆయన పోరాటాన్ని ఇవాళ నీరుగార్చడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అందుకే రాబోయే కాలంలో ఇవాళ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ ఏదైతే కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ఉన్నాడో ఆయన రాజీనామా చేసే వరకల్లా ఇవాళ పోరాటాన్ని ఉధృతం చేస్తామని చెప్పేసి CPI-ML మాస్ లైన్ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం. निर्मल जिले के सोन मंडल के साकिरा गांव में वाक़ वासवी कनका परमेश्वरी मंदिर में आर्या वैश्य संगम के ज़ेर एहतमाम बोनाल त्यौहार नियत अक़ीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर खुसूसी पूजा अंजाम दी गई। आर्या वैश्य ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए आष्टा माह के मौके पर गोरंता को प्रोग्राम मुनक़िद किया। అమ్మవారికి జ్యోతి అంటే ఇష్టం. దేశంలో అమ్మవారికి పోచమ్మ తల్లి మహాలక్ష్మికి గండ దీపం అంటే ఇష్టం. అదేదో మంత్రం చదువు. आदिलाबाद ज़िले के उटनूर में ख़वातीन की दीनी व दावती खिदमात को मज़ीद मौसर बनाने के मकसद से
मिंबर व महराब फाउंडेशन तेलंगाना और तालीमुल मुस्लिमीन ट्रस्ट आदिलाबाद के मुश्तरका ताउन से सनशाइन स्कूल उटनूर में एक अजीमुश्शान फ़िक्री व मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ख़वातीन ने शिरकत की। इजलास में ख़वातीन की दीनी तरबियत, इस्लाह माशरा, दावत दीन और ख़ानदानी व समाजी ज़िम्मेदारियों पर तफसीली रहनुमाई की गई। इजलास से ख़िताब करते हुए मिंबर व महराब फाउंडेशन तेलंगाना के सदर मौलाना सैयद रिजवान असदी ने कहा कि दावत दीन का आगाज़ अपनी ज़ात से होना चाहिए और हर मुसलमान को पहले अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक ढालना चाहिए। इन्होंने ख़वातीन पर ज़ोर दिया कि वो मोहब्बत, हिकमत और हुस्न अखलाक के साथ अपने घरों और माशरे में दीन का पैगाम आम करें और दीन से दूर ख़वातीन तक पहुँचकर इनकी दीनी रहनुमाई करें। जनरल सेक्रेटरी मुमताज़ बियाबानी ने कहा कि ख़वातीन की खामोशी मगर मौसर दावती मेहनत घरों और माशरे में मुस्बित तब्दीली ला सकती है। इन्होंने इस्तिक़ामत, इखलास और दुआ की अहमियत पर ज़ोर देते हुए मौजूदा हालात में इस्लाह माशरा की कोशिशों को मज़ीद मजबूत बनाने की अपील की। इजलास का आगाज़ तिलावत कुरान करीम, हम्द व नाज से हुआ और इख्तिताम मौलाना सैयद रिजवान असदी की दुआ पर हुआ। करते करते मरना है और मरते मरते करना है, और ये बात भी याद रखें, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, कल हम मर जाएंगे, हमारी मौत हो जाएगी, हम कब्रिस्तानों में सोते रहेंगे। लेकिन याद रखें, अगर आज हम दीन की मेहनत करेंगे तो कल हमारी नस्लें इस दीन की मेहनत करेगी। अगर हम बगैर दीन की मेहनत के इस दुनिया से चले जाएंगे तो याद रखें फिर हमारे साथ भी जो है हमारी नस्लों का भी दीन ख़त्म हो जाएगा। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। उटनूर में एल नैनो के असरात पर मुत्तहिदा आदिलाबाद ज़िले का जायज़ा इजलास। खुश्क साली से निमटने के लिए पेशगी इक़दामात और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। PCI फैक्ट्री की बहाली के लिए तहरीक तेज़ करने का ऐलान। साधना कमेटी के दानिशवरों, अवामी तंजीमों और आल पार्टी कायदीन के साथ मुशावरती नश्त। आदिलाबाद में साबिक़ वज़ीर CRR की बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर कायदीन ने उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। सिविल सप्लाइज हमालियों के मसाइल के हल का मुतालबा। AITUC की क़ियादत में कलेक्ट्रेट के रूबरू एहतजाजी धरना। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।